compressible flow and incompressible flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should consider only density. So density is constant during the flow. Simple language പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, density is constant throughout the flow, then it is incompressible flow. And if the density is not constant during the flow, throughout the flow, then it is compressible flow. Mathematical language ൽ പറയുമ്പോൾ partial derivative അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, total derivative ആണ്. അതങ്ങനെ d rho by dt is not equal to 0, that is compressible flow. d rho by dt is equal to 0 or capital D എഴുതാൻ total derivative is equal to 0 for incompressible flow. See, don't commit a mistake in this. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ during the flow density changes ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5%-നൊക്കെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഗ്യാസസിന്റെയൊക്കെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ we use a number called Mach number actually. See, there is something called Mach number of flow. A flow velocity by sonic velocity, means velocity of sound in the fluid medium. So that is called Mach number. If Mach number is less than 0.3, Mach speed അതെന്താണ്? Mach speed supersonic speed അതിന്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്ന Mach number അതിന്റെയാണ്. Mach number എന്ന് പറയുന്നത്, if Mach number is greater than 1, it is called supersonic. Mach number is less than 1, the flow is subsonic flow. And Mach number is equal to 1, it is sonic flow. If Mach number is very high, it's greater than 5 and above, then it is called hypersonic flow. Mach number less than 0.3, 1 ഒന്നുമല്ല, വളരെ 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 കുറവ്. ആ സമയത്ത് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോയിൽ, വെലോസിറ്റി ഒക്കെ കുറവുള്ള ഫ്ലോയിൽ, ഇപ്പൊ മാക് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 0.3 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, എയർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ 5% താഴെയായിരിക്കും, 5% താഴെയായിരിക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് സച്ച് ഫ്ലോ ടു ബി incompressible flow even though the fluid is compressible one. Compressible flow density is not constant throughout the flow. In incompressible flow density is constant during the flow. ഇനി എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മാക് നമ്പറിന്റെ ഒക്കെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ that is well and good and that will help you later. But for time being we differentiated compressible flow, incompressible flow, steady flow, unsteady flow, then അതുപോലെ തന്നെ uniform flow and non-uniform flow. Viscous flow and അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇൻവിസിഡ് എന്നാണ്. ഇൻവിസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വിസ്കസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് വേർഡ് എന്ന് ഓർക്കണം. വിസ്കസ് അല്ലാത്ത എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. See, please understand, viscous flow viscous effects are considered. Inviscid flow viscous effects are not considered. Viscous effects are not considered. So viscosity of the fluid, ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. Viscosity of the fluid, നമ്മൾ mu എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, dynamic viscosity. Viscosity mu is negligible. 0 അല്ല കേട്ടോ, കാരണം റിയൽ ഫ്ലോയിലെല്ലാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടറിന് വിസ്കോസിറ്റി, പ്യൂർ വാട്ടറിന് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു മെർക്കുറി ആൻഡ് അതർ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ യു നോ ദാറ്റ്. സോ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസിന് വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ ഇൻവിസിഡ് എന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്. അത് വിസ്കോസിറ്റി 0 ആയതുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. 20 degree Celsius പ്യൂർ വാട്ടർ ഹാസ് എ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് 0.001 പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെക്ചറിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ, 0 എന്നർത്ഥമില്ല. So if viscosity of the fluid is negligible, then the flow is treated to be inviscid. And in such a case, viscous resistance viscosity, internal fluid frictional forces neglect cheyam. Then viscous flow ilangil viscosity is not negligible. Viscosity ennu parayunnathu viscosity and its effects and its effects are considered. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. So viscosity and its effects are considered in viscous flow. Lubricating oil flow in a pipeline, that is viscous flow.
പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ അതും ശരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വാട്ടറിന്, ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു many other fluids, the viscosity, if the viscosity is very low or negligible, then such a flow is termed as inviscid. Inviscid എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതും കൂടെ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional, ഇങ്ങനെ 1D, 2D and 3D flows. ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത് if the fluid property varies only in one direction, then that is called one dimensional flow. Fluid property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity, pressure അതൊക്കെ. So if the fluid property varies only in one direction, then such flow is termed as or known as one dimensional fluid flow. Then 2 dimensional എന്ന് പറയുമ്പോൾ the fluid property varies or depends on 2 space coordinates. ഈ എപ്പോഴും ഡയമെൻഷൻസ് പറയുമ്പോൾ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, ടൈം അല്ല. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വേരീസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വൺ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൺലി, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് അലോൺ, ദെൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വെലോസിറ്റി വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺലി. If velocity is a function of x only, then what is that? One dimensional. So if the fluid property is a function of velocity, say velocity is a function of x and y, that means what? മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ എന്ത് പറഞ്ഞ എന്താ? Velocity depends on or varies in both x and y directions. Then so this vx, this one, it is 2 dimensional. And if so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. If velocity ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, other fluid properties also. So property ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. So if the fluid property varies in one direction only with respect to one space coordinate only, then that is one dimensional flow. If it varies with two space coordinates or with respect to 2 space coordinates, say x and y, then that is 2 dimensional. If the fluid property say v, that is a function of, v എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പ്രഷറും ആകാം, വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ പ്രഷറും ചേർക്കാം, x, y, z ഇതും കൂടെ ആണെങ്കിൽ then flow is 3 dimensional. So please understand this. Rotational and irrotational. Next class നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങും. Before that you have to think about this rotational and irrotational flow. Then laminar and turbulent flow. Laminar and turbulent flow. See, these are the various flow classifications. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ ഫ്ലോ എന്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് എവിടെ കാണും, ഇതെന്താ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലോയ്ക്കും, ഓരോ ടൈപ്പ്, റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ, ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ, ലാമിനാർ ഫ്ലോ, turbulent flow, and what really makes the distinction between these types of flows, or the other mathematical parameters. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണോ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ, ഇനി ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തത് എവിടെയാണ്. ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി, ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി 0, d rho by dt with respect to time ആണ്, is equal to 0, ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാൽ incompressible flow, and otherwise not equal to 0 ആണെങ്കിൽ compressible flow എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. d rho by dt അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ d വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് അതിന് വിളിക്കുന്നത്. അതും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. വെരി വെരി സിമ്പിൾ ടേംസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസിലി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.